Okay. So, very good morning to all the participants. Hearty welcoming you on the occasion of International Yoga Day. This is the 10th International Yoga Day. Government Degree College for Women Jagitial and Government Degree and PG College Lakshadpet. Both the colleges is going to collaborate to organize this wonderful one-day national webinar. This is the 26th national webinar. This is Dr. Padala Tirupati, Assistant Professor, Department of Botany, Government Degree College for Women Jagitial, and also the coordinator of Integrated Teacher Education Program, Department of Education, Government Degree and PG College Lakshadpet. We are wholeheartedly welcoming you in this day. The patrons of this one-day national webinar, Dr. Y. Satyanarayana Garu, a young and dynamic principal, very active, and the whoever always promoting and encouraging, organizing this type of wonderful national webinars for the sake of the students' benefit and also the institutional benefits. I wholeheartedly welcome you, sir. And one of the another patron, Dr. Jaikishan Oja Garu, principal, Government Degree College, Degree and PG College. This is the Telangana Model College in Northern Telangana. That is Lakshadpet, Government Degree and PG College, Lakshadpet. Wholeheartedly welcoming you, sir. And today's co-patron, Dr. G. Chandraya Garu, and co-conveners of this one-day national webinar, Dr. K. Kiranmay Madam Garu, Cultural Coordinator and Assistant Professor and Sports Coordinator, Government Degree College for Women Jagitial, and the another co-convener, Dr. M. Kumaraswamy Garu, Head Department of Chemistry, Assistant Professor, and NSS Program Officer, Government Degree and PG College, Lakshadpet. Another co-convener, Dr. Salla Srinivas Reddy Garu, Assistant Professor, Head Department of History, Government Degree and PG College, Lakshadpet, and other organizing committee members. And one of the most important person of this national webinar, that is a keynote speaker, becoming Dr. GVR Sai Madhukar Garu, is every day is a one of the youngest and new learner for the all type of activities, and he is my colleague in previously he worked in Government Degree College for Women Jagitial and SKNR Degree College Jagitial. Now Sarah is working in SRR Government Arts and Science College Autonomous Karimnagar.
and also he's very familiar to the this yoga. So that's why we are inviting Sir. Sir is accepted this one day national webinar. So in this regard, we would like to invite Kumari Jadi Indu Garu, lecturer in political science, integrated teacher education program, Department of Education, Government Degree and PG College, Lakshadpet. Madam, please welcome and unmute yourself. Indu Madam Garu. Madam, please unmute yourself. Indu Madam Garu. Madam. So, first of all, I am very thankful to both the college principals, today's program patterns. Now, I would like to invite today's chief patron, Dr. Yamsani Satyanarayana Garu, Principal, Government Degree College for Women, Jagityal. Now, our Government Degree College for Women, Jagityal is going to autonomous status under the guidance and under the supervision and under the administration of our young and dynamic and charming principal, Dr. Y. Satyanarayana Garu. Please welcome and please unmute yourself and give a brief message regarding of this one-day national webinar on the occasion of International Yoga Day. Please welcome, sir. Okay. Good afternoon, sir. And thank you for welcoming us. ఈరోజు యోగా దినోత్సవం ఏర్పాటు చేసిన కన్వీనర్ తిరుపతి గారికి, పడాల తిరుపతి గారికి మరి ధన్యవాదాలు. మరి చాలా ప్రఖ్యాతిగాంచిన ఈ యోగా డేను విశిష్టంగా నడిపే అవసరం ఉండే ఎగ్జామ్ సందర్భంగా మరి సార్ ఈరోజు ఇలా గుర్తు చేసినందుకు చాలా కృతజ్ఞత తెలియజేస్తున్నాను. అలాగే మిగతా నిర్వాహకులందరికీ కూడా నా యొక్క ప్రత్యేక అభినందనలు. నాతో పాటుగా ఉన్నటువంటి మా ప్రిన్సిపల్ గారు జయకిషన్ ఓజా గారికి కూడా నా యొక్క అభినందనలు. మరి మిగతా ఈ యొక్క వెబినార్ లో మనకు ముఖ్య పాత్ర పోషిస్తున్నటువంటి కీనోట్ స్పీకర్ జీవీఆర్ సాయి మధుకర్ గారు, నిత్య యోగా మాస్టర్. ఈ రోజే కాదు, సారు నిత్య యోగా మాస్టర్ గారు. మాకు కూడా ఎన్నో స్టెప్స్ నేర్పిస్తూ ఉండేవారు. ఇప్పటికి కూడా మాకు ఫోన్ ద్వారా కూడా సలహాలు ఇస్తుంటారు. మరి అలాంటి వారు యోగాను మరి భారతదేశంలో ఎంతో మంది ఇలాంటి గొప్పవారు ఉండడం వల్లనే యోగా ఈ విధంగా విజయవంతం అవుతుంది. మరి ఐక్యరాజ్య సమితిలోనే ఆ యొక్క యోగాకు విశిష్టత మరి మన భారతదేశానికి గౌరవాన్ని కాపాడుతున్నది ఈ యోగా. మరి ఇలాంటి దాన్ని మనము అసలు ఈ 21 జూన్ ఎవ్రీ ఇయర్ అనే కాకుండా రోజువారీగా పిల్లలకు శిక్షణ ఇస్తూ, మనతో పాటుగా పిల్లలు ఉంటారు కాబట్టి ఇస్తూనే ఉంటే బాగుంటుంది అనేది. కానీ కొన్ని సందర్భాల్లో మనకు వీలు చిక్కడం లేదు. మరి దీన్ని ఇంకా మిగతా మనకు ఇందులో పాల్గొంటున్నటువంటి కో ప్యాట్రన్ చంద్రేశార్ గారు, మా చంద్రేశార్ బాటనీ డిపార్ట్మెంట్ హెడ్, మరియు కిరణ్మయ్ మేడం జువాలజీ డిపార్ట్మెంట్ మేడం, మరియు కో కన్వీనర్స్ కుమారస్వామి గారు, శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు, లక్షడ్పేట్ డిగ్రీ కాలేజ్ గారు, మీ అందరికీ కూడా ప్రత్యేక కృతజ్ఞత తెలియజేస్తున్నాను. మరి ఈ ప్రోగ్రాం చాలా మంచి ప్రోగ్రాం. ఒకవేళ పిల్లలు ఉంటే పిల్లలకి కూడా మనము ఈ యొక్క పార్టిసిపేషన్ లో ఇస్తే బాగుండేది. మరి తదుపరి అయినా కూడా, ఈ రోజు అని కాకుండా తదుపరి ఎగ్జామ్స్ తర్వాత అయినా కూడా పిల్లలకి ఇలాంటి యొక్క యోగా శిక్షణ ఇప్పించాలని నేను తిరుపతి గారిని, మరి మా సాయి మధుకర్ గారిని కూడా నేను కోరుతున్నాను. అవసరమైంది మా కాలేజీలో కూడా నేను వాళ్లకు అవకాశం ఇస్తాను. ఇలా ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని ముందుండి నడిపినటువంటి వారందరికీ కూడా నా యొక్క ప్రత్యేక అభినందన తెలియజేస్తూ ముగిస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. Okay, thank you very much, sir. Because of
your encouragement, because of your support, because of your promoting attitude. This is the 26th national webinar from our college, along with the collaboration of other colleges, SRR Government Arts and Science College, Karimnagar, and RBVRR College, Autonomous, Hyderabad, and GDC Gambiraupet, GDC Nirmal, GDC Science Adilabad, and our college, that is Government Degree and PG College, Lakshadpet. This is the collaboration by the encouragement of and supporting of your kind-heartedness, sir, and your words always encouragement, and also the boosting in my college activities also. So yoga is one of the most important practice for our physical and even though the psychological psychologically. So thank you very much, sir. Now I would like to invite another chief patron of this national webinar. That is none of the other than Dr. Jaikishan Oja garu, young and dynamic principal and the visionary leader for the upcoming decade. I am sure the upcoming decade is Jaikishan Oja's decade, no doubt at all, because of his vision is establishment of the new course in entire Telangana, one and only Telangana Model College, that is Government Degree and PG College, Lakshadpet. The course is Integrated Teacher Education Program. The entire nation, only central institutions like central universities and National Institute of Technologies only organizing and establishing this integrated teacher education program, 4 years integrated degree. But the commitment, the dedication and devotion of our Dr. Jaikishan Oja sir, Government of Telangana and Commissioner of Collegiate Education accepted his concern, his commitment, and also the established integrated teacher education program successfully 1 year completed. No doubt at all, the second year also all seats are going to fill by the commitment of our visionary leader, Dr. Jaikishan Oja sir. So I would like to invite Dr. Jaikishan Oja sir, the visionary leader. Please welcome, sir. Please unmute yourself and give a brief message regarding of today's International Yoga Day webinar. This is the 26th national webinar, sir. Under your guidance, I have conducted 6 national webinars and one national workshop. So thank you very much, sir. Please welcome and unmute yourself, sir. Please welcome. Yeah. Thank you, Kripa sir, for appreciation. You had given big words for me. So firstly, I extend greetings on the International Day of Yoga. So respected pattern with me, Dr. Satyan sir, Principal, Government Degree College for Women, Jagitya, convener of today's program, Pada Kripa sir, co-patterns, Chandra sir, and co-conveners for today's program, Kiranmani madam, faculty members, co-conveners from our college, Kumar Swami sir, Salla Srinivas sir, and especially the keynote speaker for today's program, Sai Madhukar sir from SRR Government College, and dear participants, I welcome you all to this very meaningful and very useful webinar. Today, the whole world is looking towards India. Yeah, the unique thing is regarding yoga, and you see we have made it up to UN. Okay, so today we got a day to celebrate. Yes. So when we speak about yoga, everyone knows the yoga, it's a art and science, yeah, and it can keep a harmony between your body and mind. Yes. Now the thing is that even if you move to doctors, yeah, when you have for many of the ailments, the doctors say that you practice meditation. Okay, so that's the goodness, and you see, you won't require any amount spending, yeah, for doing this. So my request is, okay, I do yoga for last 5-6 years. I am doing yoga, and I request all of you to do yoga and to
propagate this message, give a wide propaganda for this yoga. Wherever institutions we work, we should spare some time, yeah, for doing yoga. Why? Because you see, our lives are very stressful today. Yes, we are living in a stressful atmosphere. Everywhere we see the pollution. So if you want to purify your bodies, if you want to purify your minds, yeah, you need to do yoga. Yes. So why? Because we want a healthy India. So if you want a healthy India, we should be very healthy. Yes. So I thank Padathipar sir again coming up with a very good note on a very important day. Yes, you had been leading, yeah, with 26, 27 webinars. And again, when you're speaking about ITEP, so we are very fortunate to find you to lead the ITEP program at our college. And I thank Satnam sir. We will be always grateful to you. Why? Because you have given the chance to Chipper sir to come over to our college. Yeah. And again, on this day, I thank all of you. And I hope, and I am definite that this webinar will be very meaningful, very useful to all of us. Yeah, once again, I thank the keynote speaker, Sai Madhukar sir, for sparing time for all of. And again, I thank the participants also for joining our webinar. Thank you all of you. Okay, sir. Thank you very much, sir. Now I would like to invite co-patrons of this one-day national webinar. That is Dr. G. Chandra Garu, Assistant Professor, Head Department of Botany, Government Degree College for Women, Jagityal. Please welcome, sir, and unmute yourself. Please unmute yourself. Chandra, sir. Dr. G. Chandra, sir. Okay. Now, I would like to invite another co-convener of this national webinar, Dr. K. Kiranmay Madam Garu, Assistant Professor, Department of Zoology, Coordinator, Cultural Committee. Please welcome, and please unmute yourself and give a brief message. Kiranmay Madam Garu. Okay. Now I would like to invite the another co-convener, Dr. M. Kumaraswamy, Assistant Professor, Head Department of Chemistry, NSS Program Officer, Government Degree and PG College, Lakshatpet. Please welcome, sir. Kumaraswamy, sir. Okay. Now I would like to invite the another co-convener, Dr. Salla Srinivas Reddy, Assistant Professor, Head Department of History, Government Degree and PG College, Lakshatpet. Please unmute yourself and give a brief message. Please welcome, sir. Okay. As the convener of this 10th International Yoga Day celebrations, I am delighted to welcome you all this auspicious occasion. Today, welcome together to celebrate the profound benefits of yoga, not just for physical well-being, but also for mental harmony and spiritual upliftment. Yoga is a timeless practice that transcends boundaries and unites us in our pursuit
of holistic health and inner peace. Let us take this opportunity to recommit ourselves to the principles of yoga and integrate its wisdom into our daily lives. On this International Yoga Day 2024, let us breathe deeply, stretch joyfully, and connect mindfully with ourselves and the world around us. Together, we can inspire and empower each other to lead healthier, happier lives. Thank you very much. Now, I would like to invite today's our keynote speaker, becoming Dr. GVR Sai Madhukar Garu, Assistant Professor, Department of Chemistry, SRR Government Arts and Science College, Autonomous, Karimnagar. Before start the session, I would like to read about the brief profile about the keynote speaker. Sir has completed his MSc Chemistry in Usman University, MPhil in Usman University. Sir has cleared SET and NET. PhD, Sir has pursuing PhD from Usman University. His teaching experience as a chemistry, his teaching experience more than 13 years. Sir has worked as a lecturer in different colleges and different institutions in our erstwhile Karimnagar district, SKNR Government Arts and Science College and SRR Government Arts and Science College Karimnagar, and Gout Junior College Malyal as a junior college lecturer, and Sir has also worked as a junior college lecturer in Rolugunta district Visakhapatnam in Andhra Pradesh. His length of service, total length of service, 22 years. As a junior lecturer, 11 years. As a lecturer in degree college as a assistant professor, 13 years. Sir residence at Jagityal. Sir has attended more than 80 national and international seminars. Sir has published 7 international and international reputed journals. And also, Sir also additional responsibility in government college in Karimnagar, member for admissions in committee, that is degree online services in Telangana Dost committee member. And also Sir has served as a kind-hearted, Sir is a unsung hero. Sir GVR Sai Madhukar Sir is treated as unsung hero. Why? Because Sir has not interested to told each and every aspect. Why? Because Sir has donate so many, even though financial, monetary, and also the goods, that means cloths and other books and whatever it may be. Sir has treated as unsung hero. Why? Because not interested to express, not interested to expose in the society. So that is the nature of the GVR Sai Madhukar Sir. So I would like to invite Dr. GVR Sai Madhukar Sir. Please welcome, sir, and start your session, sir. Please welcome. And unmute yourself, sir. Sai Madhukar sir. Thank you, sir. Dr. Padal Tirupati sir. And the patrons, Pooja sir and Satyanarayan sir. Today's main is Patanjali Yoga. Yoga has started in Bharat early days
But Westernization, after Westernization, the Indians has lost this subject from their books and from their minds. After the foreigners who was practicing yoga, now again yoga has come back to India, and we are using this yoga as by saying breath exercise. So my sincere request for everyone who is participating in this national webinar, don't call it as an exercise, because in exercise or in daily routine life, what the conscious we had, we are not observing what we are actually. The blood is circulating in our body, but from where it is circulating, we are not observing. And again, the breath, what we are taking, inhale and exhale pattern, also we are not observing how much oxygen or how much air we are taking and how much carbon dioxide we are liberating from our lungs. So the exercise part cannot reveal, it is nothing but an unconsciousness, whereas the yoga is a consciousness. Before Patanjali, so many great what you know say scientists or you say yogics or any you can call, they produce a lot of principles in the yoga, but the Patanjali Maharshi has put everything into a systematic manner. He has given 8 formulas. So I will give me permission, I will proceed in Telugu. Okay, సో sir. ఈ అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవం సందర్భంగా పతంజలి మహర్షికి ప్రణామాలు చేస్తూ మనం ఒక శ్లోకం చెప్తూ ఉంటాం. యోగేన చిత్తస్య పదేన వాచాం మలం శరీరస్య చ వైద్యకేన్ యోత్పారకోత్తమం ప్రవరం మునీనాం పతంజలిం ప్రాజ్ఞరీరం స్మి. సో చిత్తవృత్తులను తొలగించడం ద్వారా మల్లాలను శుద్ధి చేసే వారికి నేను నమస్కరిస్తున్నాను అనేటువంటి అర్థంతో ఈ యొక్క శ్లోకాన్ని మనం పతంజలి మహర్షికి ప్రణామం చేస్తూ మనం చెప్తూ ఉంటాం ప్రతినిత్యం. ఈ పతంజలి మహర్షి యొక్క యోగా లోపల తన యొక్క యోగాని అష్టాంగ యోగాగా ప్రసిద్ధి చెందినటువంటి యోగా. అంటే 8 ఫార్ములాలతో ఈ యొక్క పతంజలి మహర్షి యొక్క యోగా సూత్రాలన్నీ కూడా ఉంటాయి. పతంజలి మహర్షి కంటే ముందర హిరణ్య గర్భుడు, యజ్ఞవల్కరుడు అనేటువంటి యోగా శాస్త్రవేత్తలు చాలా రకాలైనటువంటి సూత్రాలను ఇచ్చారు. అయితే పతంజలి మహర్షి మాత్రం వాటన్నిటిని క్రమబద్ధీకరించి ఒక సూత్ర రూపంలోకి మనకు తీసుకొచ్చాడు. ఈ పతంజలి మహర్షి క్రీస్తు అంటే కామన్ ఎరాకి 200 నుంచి 150 సంవత్సరాల క్రితం వాడని చెప్పి భావిస్తున్నాం మనం అందరం కూడా. అటువంటి పతంజలి మహర్షి యొక్క సూత్రాలన్నీ కూడా అష్టాంగ యోగా లోపల మనకు వివరించబడతాయి. అష్ట అంటే సంస్కృతం లోపల అందరికీ తెలుసు 8, కాబట్టి 8 అంగాలు ఉంటాయి ఇందులో. ఈ యొక్క పతంజలి మహర్షి ఇచ్చినటువంటి దాని లోపల ఏ వ్యక్తి అయితే ఈ యొక్క 8 నియమాలని పాటిస్తాడో అతను చాలా ఆనందంగా జీవిస్తాడని చెప్పి ఈ పతంజలి మహర్షి యొక్క సూత్రాల నుంచి మనకు అర్థమవుతుంటుంది. అందులో ఆ నియమాలు, మొదటిది యమ నియమం, రెండవది నియమము, మూడవది ఆసన, 4వది ప్రాణాయామము, 5వది ప్రత్యాహారము, 6వది ధారణ, 7 ధ్యాస, 8వది సమాధి. ఇందులో ఈ 8 కూడా ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క దానికి ఉపయోగపడేటువంటిది. బాడీ లోపల ఉన్నటువంటి మాలిన్యం, శరీరంలో ఉన్నటువంటి టాక్సిన్స్ ను తొలగించడం కోసం మనకు కొన్ని ప్రక్రియలు ఉపయోగపడతాయి. అదేవిధంగా ఆ యొక్క పోవడానికి ఉపయోగించేటువంటివి మనము శారీరక వ్యాయామాలను, ఇందాక చెప్పాను నేను, వ్యాయామాలను మాత్రం వీటిని భావించద్దు. యోగా అంటే ప్రాథమికంగా మనం ఏం చెప్తాం? కలయిక అని చెప్తాం. ఎవరెవరి కలయిక? శ్వాస మనసుతోటి, శ్వాస బుద్ధితోటి, శ్వాస జీవితోటి, శ్వాస పరమాత్మతోటి కలిసేటువంటి దాన్ని మనం యోగంగా చెప్తూ ఉంటాం. అటువంటి యోగం లోపల శరీర మాలిన్యాన్ని తొలగించడం కోసం
మనకు మొదటి 3 ఉపయోగపడుతుంటాయి. యమ, నియమ, ఆసనాలు ఉపయోగపడుతూ ఉంటాయి. అదేవిధంగా శ్వాసకు సంబంధించినటువంటి దాన్ని శుద్ధి చేయడం కోసం మనకు ప్రాణాయామం ఉపయోగపడుతూ ఉంటది, ప్రత్యాహారం ఉపయోగపడుతూ ఉంటది. అదే మనకు మన బుద్ధిని, మన యొక్క బ్రెయిన్ లోపల ఉన్నటువంటి మాలిన్యాన్ని తొలగించడం కోసం ధారణము, ధ్యాస మరియు సమాధి అనేటువంటి 3 సూత్రాలు మనకు ఉపయోగపడుతుంటాయని చెప్పి పతంజలి మహర్షి తన యొక్క అష్టాంగ యోగ సూత్రం లోపల చెప్తూ ఉంటాడు. కాబట్టి ఇందాకే చెప్పుకున్నాం మనం, వ్యాయామం లోపల ఏదైతే మనం ఎక్సర్సైజ్ చేస్తుంటామో దాని లోపల బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ ఎటు వెళ్తుందో మనకు తెలియదు. కానీ అదే ఆసనం లోపల మనకు తెలుస్తుంటుంది. ఉదాహరణకు తాడాసనం, మనందరూ చాలా మంది ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా ఆసనాలు మరియు యోగా చేసే వాళ్ళే కాబట్టి తాడాసనం మనం వేయగానే మన చేతులు పైకెత్తగానే మన యొక్క రక్త ప్రసరణ అంతా కూడా వేగంగా చేతుల నుంచి కిందికి దిగుతున్నట్టుగా మనం గమనిస్తూ ఉంటాం. అదే మన కాన్షియస్నెస్ లోపల జరుగుతూ ఉంటది. కాబట్టి ఆసనాలు అనేటువంటివి కాన్షియస్నెస్ లో జరుగుతూ ఉంటే ఎక్సర్సైజ్ అనేటువంటిది అన్కాన్షియస్నెస్ లో జరుగుతూ ఉంటది. అందుకోసమే నేను చాలా రిక్వెస్ట్ చేసి చెప్తున్నాను అందరికి కూడా, బ్రీత్ ఎక్సర్సైజ్ అని చెప్పు, ఎక్సర్సైజ్ అని చెప్పు, ఈ యోగాను చిన్నగా చెయ్యొద్దు. ఎందుకంటే ఇవాళ మనము ఒక ఏమంటాము, ఒక ఇన్ఫియారిటీ కాంప్లెక్స్ లో పడిపోతున్నాం మనం అందరం అనిపిస్తూ ఉంటుంది తెలుగు వాళ్ళము. సార్ రోజా సార్ ఏమనుకోవద్దు, ఎక్స్క్యూజ్ చేయండి. ప్రతి పదాన్ని ఇంగ్లీష్ లో మాట్లాడడానికి, వెస్టర్నైజేషన్ చేసుకోవడానికి మనం ఇష్టపడుతున్నాం. కానీ వెస్టర్న్ లో ఉన్నటువంటి ఒక వర్డ్ తెలుగులోకి ట్రాన్స్లేట్ చేయడానికి మనం ఇష్టపడట్లేదేమో అనిపిస్తూ ఉంటది. నాకు ఉన్నటువంటి పరిజ్ఞానం ప్రకారంగా 11వ శతాబ్దం లోపల నన్నయ్య తిక్కన్న ఎర్రంచే రాయబడినటువంటి మహాభారత సమయం లోపల పెద్దలు చెప్పేటువంటి మాట ఏంటంటే, తెలుగు యొక్క పదాలు దాదాపు 20,000 పదాలు ఉంటుండేను అని ఆ టైంలో అని చెప్తుంటే, అదే సమయం లోపల ఇంగ్లీష్ కు సంబంధించి కేవలం 2,000 పదాలు మాత్రమే ఉన్నాయని చెప్పి నాకు పెద్దల ద్వారా నేను విన్నటువంటి మాట. కానీ దురదృష్టవశాత్తు ఇవాళ తెలుగుకు సంబంధించినటువంటి పదాలు 2,000 ఉన్నాయో లేవో వెతుక్కోవాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది. కానీ అదే ఇంగ్లీష్ యొక్క పదాలు 2 లక్షలకు పైన దాటిపోయినాయి. దాంట్లోపల మనం ఇవాళ డిక్షనరీ కూడా చూస్తుంటే మనకు అర్థమవుతుంది. మామ, చాచా, మన హిందీ పదాలు కూడా అక్కడ దాన్ని ట్రాన్స్లేట్ చేసి మనకు చెప్తున్నాడు. కానీ దురదృష్టవశాత్తు ఏ ఇంగ్లీష్ పదాన్ని కానీ కొత్తగా వెస్టర్నైజేషన్ లోపల కనుక్కోబడినటువంటి ఏ పదాన్ని కూడా మనం తెలుగులోకి తర్జుమా చేయకుండానే మనం దాన్ని యాజ్ ఇట్ ఈజ్ గా ఇంగ్లీష్ లో వాడుకునేటువంటి ప్రయత్నం మనం అందరం చేస్తున్నామేమో. దాని కారణంగానే ఈ రుగ్మతలు మన దేశంలో వస్తున్నాయేమో. యోగాను యోగాలాగా మాట్లాడకుండా మన అందరం కూడా బ్రీత్ ఎక్సర్సైజ్ లేదా ఎక్సర్సైజ్ అనేటువంటి మాటలు మాట్లాడుతున్నాం. కానీ ఇక నుంచి అయినా సరే నా రిక్వెస్ట్, ఒక సిన్సియర్ రిక్వెస్ట్ గా భావించి యోగాని యోగాగానే భావిద్దాం. ఇంగ్లీష్ లో మాట్లాడిన యోగానే, తెలుగులో మాట్లాడిన యోగానే, సంస్కృతంలో మాట్లాడిన యోగానే, దీనికి ప్రత్యామ్నాయమైనటువంటి పదం ఉండదు అనేటువంటి భావం మనం తీసుకురావాలి. ఎలాగైతే వైఫైకి ప్రత్యామ్నాయ పదం ఇంకా మనం పుట్టించుకోలేదు, ఎలాగైతే మనం ఇంగ్లీష్ లో తెలుగులో కూడా అదే వైఫైని వాడేస్తున్నామో, యోగా కూడా అన్ని ప్రపంచ భాషల లోపల యోగాగానే పిలువబడితేనే యోగా యొక్క ప్రశస్తి పెరుగుతుంది. ఇది మనం అందరం అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి విషయం ఈ ఇంటర్నేషనల్ యోగా డే సందర్భంగా. అదే చెప్పాను ఇందాకే. సో కాన్షియస్నెస్ లోపల మనకు తెలుస్తూ ఉంటది, మన కాన్షియస్నెస్ తెలుస్తూ ఉంటది. మనం యోగా చేస్తున్నప్పుడు, ఆసనాలు వేస్తున్నప్పుడు మన యొక్క శరీరం అన్నిటినీ గుర్తిస్తూ ఉంటది. ఏం జరుగుతోంది, ఎక్కడెక్కడ నొప్పి అనిపిస్తోంది, ఎక్కడ బాధ అనిపిస్తోంది, ఎక్కడ స్ట్రెస్ ఫీల్ అవుతున్నాం అనేటువంటివి అన్ని కూడా చెప్తూ ఉంటుంది మన శరీరం. కానీ ఎక్సర్సైజ్ లోపల ఈ ఇన్నర్ జరిగేటువంటి దానికి మనకు తెలియదు. ఇది కూడా అర్థం చేసుకొని, సో కాన్షియస్నెస్ లోపల జరిగేటువంటిది అంతా కూడా యోగా ఆసనాలు అయినట్టయితే, అన్కాన్షియస్నెస్ లో జరిగేవన్నీ కూడా ఎక్సర్సైజ్లు, బ్రీత్ ఎక్సర్సైజ్లు. ఈ విషయం అందరూ కూడా దృష్టి పెట్టాల్సినటువంటిది అని చెప్తున్నాను. అదేవిధంగా శ్వాసకు సంబంధించినటువంటి మాలిన్యాన్ని తొలగించడం కోసం మనం చేసేటువంటి ప్రక్రియ ప్రాణాయామం. ప్రాణము మన శరీరం యొక్క ప్రాణం. ఎప్పుడైతే డాక్టర్ చెప్తాడో, ముందర నాడి పట్టుకోవడం తెలియనటువంటి వ్యక్తి కూడా చనిపోయాడా లేదా అని చెప్పాలి అంటే, అతను ఉన్నాడా లేడా, జీవించున్నాడా లేదా అని చెప్పాలి అంటే అతని ముక్కు దగ్గర వేలు పెట్టి చూస్తారు. గాలి ఆడుతున్నట్టయితే ఇంకా కొన ఊపిరిలో ఉన్నాడని చెప్తారు. గాలి లేకపోతే దాదాపుగా ఇక డాక్టర్ కోసం వెయిట్ చేస్తూ ఉంటారు. కాబట్టి మన శరీరం మనం జీవించున్నామా లేదా అని చెప్పేదే ప్రాణం. కాబట్టి ఆ ప్రాణానికి మాలిన్యాన్ని తొలగించడం కోసం మనం చేసేటువంటి ఒక ప్రక్రియ ప్రాణాయామం. ఈ ప్రాణాయామంలో ప్రక్రియలు మనందరికీ తెలుసు. ఒకసారి క్లుప్తంగా చెప్తాను. చివరికి ఒక 2 నిమిషాల నుంచి 3 నిమిషాలు ఈ ప్రాణాయామ శ్వాస ప్రక్రియల మీదనే మనం దృష్టి పెట్టి ఈ వెబినార్ లోపల మనం దృష్టి పెడదాం. అందులో మొదటిది ప్రాణాయామం లోపల చాలా సరళంగా చెప్పేటువంటి ప్రాణాయామము అనులోమ విలోమ ప్రాణాయామం. రెండో ప్రాణాయామము భస్త్రికా ప్రాణాయామం, మూడోది కపాలభాతి ప్రాణాయామం, నాలుగోది
చిత్కారి ప్రాణాయామము, ఐదోది శీతలి ప్రాణాయామము, ఇంకా ఉజ్జయిని ప్రాణాయామం, రకరకాల ప్రాణాయామాలు ఉన్నాయి. కానీ సాధారణంగా చాలా మంది పెద్దలు చెప్పేది ఏంటంటే ఈ 5 ప్రాణాయామాలు రోజు ప్రాక్టీస్ చేస్తే చాలా మంచిది అనేటువంటిది చెప్తూ ఉంటారు. ఆ 5 ప్రాణాయామాల్లో మొదటిది మళ్ళీ అనులోమ విలోమ ప్రాణాయామము, రెండవది కపాలభాతి ప్రాణాయామము, మూడవది భస్త్రికా ప్రాణాయామం, నాలుగవది శీతలి ప్రాణాయామం, ఐదవది చిత్కారి ప్రాణాయామంగా మనకు చెప్తూ ఉంటాం. అదేవిధంగా మన శరీరం లోపల మనకు తెలుసో తెలియకుండానో మన యొక్క జీవ ప్రక్రియ లోపల ట్రిలియన్ల యొక్క జీవ కణాలు మన యొక్క శరీరం లోపల మనకు పనిచేస్తూ ఉంటాయి. ఎప్పుడైతే మనం ప్రాణాయామం లోపల కాన్షియస్నెస్ లోపల, ఇందాక చెప్పాను మనం రోజు చేసేటువంటి ప్రక్రియ అన్కాన్షియస్నెస్, మనం శ్వాసక్రియ చేస్తున్నాం కానీ అన్కాన్షియస్ లో చేస్తాం. కేవలం ప్రాణాయామ ప్రక్రియలో మాత్రమే కాన్షియస్ గా చేస్తాం. ఒక ఆరోగ్యవంతమైనటువంటి జీవి 16 నుంచి 17, 18 సార్లు శ్వాసక్రియ చేయాలని చెప్తూ ఉంటాం. ఆ శ్వాసక్రియను తగ్గిస్తూ వెళ్తున్నట్టయితే ఆ సమయాన్ని అంటే ఏమంటాం 16ని 15, 14, 12, 13, 11, 2 అలా చేసినట్టయితే పెద్దలు చెప్పే మాట ఏంటంటే మన యొక్క జీవిత ఆయుష్ కూడా పెరుగుతూ ఉంటది. ఏ విధంగా అయితే తాబేలు మనందరికీ తెలుసు 300 సంవత్సరాలు బతుకుతుంది, అది కేవలం నిమిషానికి 2 నుంచి 4 సార్లు మాత్రమే శ్వాసక్రియ చేస్తుంది. మనము 14 నుంచి 18 సార్లు చేస్తాం. కుక్క మనకు తెలియకుండానే అది 20 నుంచి 30 మధ్యలో చేస్తుంది. కాబట్టి దాని యొక్క ఆయుష్ కేవలం 6 నుంచి 12 సంవత్సరాలు మాత్రమే ఉంటది. కాబట్టి ఈ ప్రాణాయామ ప్రక్రియను మనం ప్రాక్టీస్ చేసిన కారణంగా మనకు తెలియకుండా మన ఆయుష్ను పెంచుకునేటువంటి ఒక ప్రక్రియ ఇది. కాబట్టి ఇందులో ఎప్పుడైతే మనం ఎక్కువ గాలి పీల్చుకోవడం, ఎక్కువ ప్రాణవాయువును మనం పీల్చుకోవడం ప్రారంభిస్తామో దాని కారణంగా ఈ కోట్ల ట్రిలియన్ జీవకణాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ జీవకణాలన్నిటికీ కూడా ఆ ప్రాణవాయువు అంది సరైనటువంటి ప్రక్రియలు చేసిన కారణంగా మన శరీరం లోపల చాలా ఆక్సిటోసిన్స్ అన్ని కూడా తొలగించబడతాయి. అందుకోసం మనకి ఏ సమయం ఉన్నా లేకపోయినా ప్రతినిత్యం కంపల్సరీగా ప్రతినిత్యం మనం ఆచరించాల్సినటువంటిది ఈ ప్రాణాయామ ప్రక్రియ లోపల ఏదో ఒక ప్రాణాయామ ప్రక్రియను మనం ఎన్నుకొని ఈవెన్ బస్సులో వెళ్తున్నప్పుడు కానీ, లేకపోతే పేపర్ చదువుతున్నప్పుడు కానీ, లేదా టీవీ చూస్తున్నప్పుడు కానీ, లేదా ఇంకా ఏ ప్రక్రియ చేస్తున్నా కానీ మనము ఈ ప్రాణాయామ ప్రక్రియ చేసినట్టయితే మనకు తెలియకుండానే మన ఆయుష్ను పెంచుకుంటాం. అదే విధంగా మన శరీరంలో ఉన్నటువంటి అన్ని కణాలను కూడా యాక్టివ్ చేసుకునేటువంటి అవకాశం ఉంటుందని చెప్పి మనం ఈ యొక్క అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవం సందర్భంగా మనం ఆలోచించాలని చెప్పి నేను మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా కోరుతున్నాను. దాని కారణంగా మన యొక్క శరీరం లోపల హార్మోన్ల యొక్క ఇన్బ్యాలెన్స్ కూడా తగ్గి హార్మోన్లు చక్కగా పనిచేయడం ప్రారంభించబడతాయి. ఇవాళ మనందరికీ తెలుసు మహిళల లోపల ఇప్పుడు పురుషుల లోపల కూడా థైరాయిడ్ సమస్య వస్తుంది. ఈ థైరాయిడ్ సమస్య పోవాలి అంటే మన శరీరం లోపల కేవలం మనం పొట్ట లోపల మాత్రమే, ఉదరం యందు మాత్రమే మనము ప్రాణవాయువుని నింపుతున్నాం ప్రతిరోజు. మెల్లగా నెమ్మదిగా మనం శరీరం లోపల ఉదరము, పొట్ట లోపల, అదేవిధంగా ఛాతి భాగం లోపల, అదేవిధంగా కంఠ భాగం లోపల మనం ఈ ప్రాణవాయువు నింపినట్టయితే ఈ యొక్క కంఠ భాగంలో నిండినటువంటి ప్రాణవాయువు ఈ థైరాయిడ్ గ్లాండ్స్ ను యాక్టివేట్ చేసి థైరాక్సిన్ హార్మోన్ ను సమపాళ్ల లోపల మనకు రిలీజ్ చేసే అవకాశం ఉంటది. కాబట్టి ఎవరైతే థైరాయిడ్ సమస్య బాధపడుతున్నారో ఈ ప్రాణాయామ ప్రక్రియ తప్పకుండా చేయండి. ఎవరైతే భవిష్యత్తులో థైరాయిడ్ రావద్దనుకుంటున్నారో వాళ్ళు కూడా ఈ యొక్క ప్రాణాయామ ప్రక్రియ చేసినట్టయితే థైరాయిడ్ సమస్యకు ఇదొక విరుగుడు. ఎందుకంటే ఇంగ్లీష్ మందు ఒకసారి వాడడం ప్రారంభిస్తే జీవితాంతం వాడాలనేటువంటి ఎట్లయితే నానుడి ఏర్పడ్డదో జీవితాంతం మనం థైరాయిడ్ సమస్యకు రాకుండా ఉండడానికి కోసం ఈ ప్రాణాయామ ప్రక్రియ మనకు ఉపయోగపడుతూ ఉంటది. అదేవిధంగా మనము ఇందాక చెప్పుకున్నాం మన యొక్క ఆహారం కూడా సాత్విక ఆహారం తీసుకున్నట్టయితే మన శరీరం లోపల వచ్చేటువంటి భయము, క్రోధము, తర్వాత మదమాశ్చర్యాలు అంటూ ఉంటాం, అవన్నీ కూడా తగ్గే అవకాశాలు ఉంటాయి. కాబట్టి అదేవిధంగా పథ్యం పాటించడం కూడా ఒక నియమంగా చెప్పారు వాళ్ళు. ఆస్తేయము, బ్రహ్మచర్యము, అదేవిధంగా అపరిగ్రహము అంటే వేరే వ్యక్తుల యొక్క వస్తువులను తీసుకోవాలి ఆశించడం కూడా తప్పని చెప్పి యోగా సూత్రాల లోపల చెప్తోంది. ఇటువంటివన్నీ అదేవిధంగా శౌచ ప్రక్రియ మన యొక్క భారతదేశం లోపల చాలా గొప్పది ఒక శౌచ ప్రక్రియ. ఒక మలమూత్ర విసర్జనకు వెళ్ళినప్పుడు ఇవాళ స్టైల్ గా మనము చేతులు కడుక్కొని వచ్చేస్తున్నాం, కానీ పూర్వకాలం లోపల నోటిని కూడా పుక్కిలించి కళ్ళను కూడా కడిగేసి లోపలికి వచ్చేవాళ్ళు. దాని కారణంగా అంతరాత్మ కూడా శౌచం ఉంటది అనేటువంటి భావంతో
మన యొక్క పెద్దలు నోటిని పుక్కిలించి ఉమ్మడం, కళ్ళను కడగడము, చెవులను తుడుచుకోవడం లాంటి ప్రక్రియ చేసేవాళ్ళు. ఇది శౌచ ప్రక్రియ. ఈ శౌచ ప్రక్రియ మన కరోనా సమయంలో చాలా మనందరికీ అర్థమైంది. చేతితో కరచాలనం చేయడం చాలా మంది మనం అందరం కూడా వదిలేసుకున్నాం. కారణము ఈ శౌచం అనేటువంటి దాన్ని పాటించినట్టయితే మన యొక్క ఆరోగ్యం చాలా బాగుంటుంది అని చెప్పి ఈ యొక్క పతంజలి యొక్క యోగ సూత్రాల లోపల చెప్పినటువంటి నియమం. అదేవిధంగా సంతోషంగా జీవించాల. అదేవిధంగా తపస్సు జీవితాన్ని మనం అవలంబించాలా. ఆకలి దప్పికలను, శీతలం, ఉష్ణాన్ని అన్నిటిని తట్టుకునేటువంటి జీవితాన్ని తీసుకురావాలా. ఇవాళ ప్రపంచ పర్యావరణం సమతుల్యతను మనం చూస్తున్నాం. ఇవాళ ఏమంటే వేడొస్తుంది కాబట్టి ప్రతి ఇంటి లోపల, ప్రతి కారు లోపల ఏసీలు వేసుకొని తిరిగేటువంటి రోజులు వచ్చేస్తున్నాయి. మనము ఈ ఆరోగ్యం, మన శరీరాన్ని కష్టపెడుతున్నామా, మనం ఏం సుఖపెడుతున్నామా మనకు అర్థం అవ్వట్లేదు. కాబట్టి ఈ యొక్క దీన్ని కూడా పర్యావరణ దృష్టి లోపల కూడా మనం ఈ అంతర్జాతీయ యోగ దినోత్సవం రోజు ఈ పర్యావరణాన్ని కూడా మనం కాపాడతామనేటువంటి భావనను మనం తీసుకురావాలి. ముఖ్యంగా 3 విషయాల లోపల పర్యావరణాన్ని మనం ఆలోచించాలి. ఒకటి, చెట్ల యొక్క పెంపకం బాగా పెరగాల. ఎందుకంటే మనము వాడుకుంటాం, ఉత్పత్తి చేసే శక్తి మనకు లేదు. ఉత్పత్తి చేసే శక్తి లేనప్పుడు ఉత్పత్తి చేసేటువంటి వస్తువులను మనం అందించాల్సినటువంటి బాధ్యత మన మీదే ఉంది. కాబట్టి ఈ యొక్క వర్షాకాలం లోపల ప్రతి కళాశాల లోపల ప్రతి విద్యార్థులు కూడా అందరూ కూడా చెట్ల పెంపకం అనేటువంటి ఒక ప్రక్రియను తీసుకున్నట్టయితే ఆక్సిజన్ కొరత తగ్గుతుంది. మనము మొన్న స్టేటస్ లోపల చూసాం, వాట్సాప్ లోపల ఈ మధ్యన ఒక వేప చెట్టు 5 ఏసీలకు సమానం అని చెప్పి మనం చదువుతున్నాం, మనం చూస్తున్నాం ఈ మధ్యన. కాబట్టి వేప చెట్టు కానీ, మామిడి చెట్టు కానీ, ఫలాలు ఇచ్చేటువంటి చెట్లను మనం పెంచుకున్నట్టయితే ఈ యొక్క పర్యావరణాన్ని మనం రక్షించుకోగలుగుతాం. ఏ ఆరోగ్యం బాగున్నా, ఎవరు బాగుండాలన్నా ఈ పర్యావరణం కాపాడబడ్డప్పుడే మనం బాగుంటాం అనేటువంటి కాన్సెప్ట్ లోపల మనం మొదట చెట్లను పెంచాలి. అదేవిధంగా రెండవది, ఈ ప్లాస్టిక్ మహమ్మారి ఏదైతే ఉందో చాలా దారుణంగా ప్రపంచాన్ని మింగేస్తోంది. అదేవిధంగా సముద్రాన్ని కూడా మింగేస్తోంది. సముద్రం అనేటువంటిది మన యొక్క జీవితానికి చాలా ఉపయోగపడేటువంటి ఒక ప్రధాన వనరు. అందుకే మన యొక్క జీవితం లోపల సముద్రానికి కూడా నమస్కారం చేసేటువంటి ఒక సత్సాంప్రదాయాన్ని మన పెద్దలు ఇచ్చారు. అదే సముద్రం ఏమిస్తుంది అని చెప్పేటువంటి ఆలోచన. దానికి మన యొక్క భారతదేశం యొక్క వేద వాంగ్మయం లోపల చందో ఉపనిషత్తు లోపల చెప్తుంది, వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ సోర్స్ ఆఫ్ వాటర్ అనేటువంటిది ఏ పుస్తకంలో లేనటువంటి ఆన్సర్ చందోపనిషత్తు లోపల ఉంటది. నీటి యొక్క ప్రధాన వనరు సముద్రం. ఇవాళ మనం పిల్లల్ని అడిగినట్టయితే నీరు ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అంటే, ఇవాళ ఎల్కేజీ యూకేజీ చదువుతున్న పిల్లలు ఏం చెప్తారంటే, మా ఇంట్లో ట్యాప్ ఓపెన్ చేస్తే నీళ్ళు వస్తాయి అంటారు. ఇంకొద్ది పెద్దవాళ్ళని అడిగితే మా వాటర్ ట్యాంక్ లో నీళ్లు ఉంటే వస్తుంది, అక్కడి నుంచి వస్తాయని చెప్తారు. ఇంకొద్ది పెద్దవాళ్ళని అడిగితే మా బోర్లకి వెళ్ళి నీళ్ళు వస్తాయని చెప్తారు. కానీ వీటన్నిటికీ ఇచ్చేటువంటి వాడు ఒకడు సముద్రం ఇస్తుంది అనేటువంటి కాన్సెప్ట్ పోయింది. ఇవాళ సముద్రం మీదంతా ప్లాస్టిక్ కవర్లు వచ్చేసిన కారణంగా ఎవాపరేషన్ కష్టమవుతుంది. కాబట్టి భవిష్యత్తులో వర్షాలు పడవు. కాబట్టి ప్లాస్టిక్ అనేటువంటి మహమ్మారిని మనం వాడకుండా ఉండేటువంటి ప్రయత్నం చేద్దాం ఈ అంతర్జాతీయ దినోత్సవం సందర్భంగా అని చెప్పి నేను సవినయంగా మిమ్మల్ని అందరినీ కోరుతున్నాను. మూడోది, ఈ పర్యావరణాన్ని రక్షించడం లోపల చాలా ప్రధానమైనటువంటి భూమిక వహిస్తున్నటువంటిది నీరు. ఇవాళ నీరు చాలా విశృంఖలంగా మనం వాడేస్తున్నాం, వదిలేస్తున్నాం, పాడేస్తున్నాం. ఆర్ఓ వాటర్ పేరు మీద ఒక గ్లాసు నీళ్లు తాగితే మనం 3 గ్లాసుల నీళ్లు మనం మోర్లోకి పంపిస్తున్నాం, మనం డ్రైనేజ్ వాటర్లోకి పంపిస్తున్నాం. కాబట్టి కొద్దిగా దృష్టి పెట్టి ఆర్ఓ వాటర్ తోటి చేతులు కడుక్కునేటువంటి ప్రక్రియల్ని మనం ఆపేద్దాం. ఈ యొక్క అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవం సందర్భంగా నీటిని మనం కాపాడలేకపోతే భవిష్యత్తు లోపల నీటి యుద్ధాలే వస్తాయని చెప్పి 3వ ప్రపంచ యుద్ధం అంతా కూడా అని చెప్పి యుద్ధాలు కూడా చెప్తూ ఉన్నారు. కాబట్టి నీటిని కాపాడేటువంటి ఈ 3 ప్రక్రియలు, ఈ ఏదైతే పర్యావరణాన్ని మనం సంరక్షించాలో, ఒకటి ప్లాస్టిక్ ను భూతాన్ని తగ్గించాలి, చెట్లను నాటాలి, నీటిని మనం పొదుపుగా వాడుకున్నట్టయితే భావి తరాలకు ఈ నీరు అనేటువంటిది అందుతుంది. కాబట్టి వాళ్ళు కూడా ఒక సుఖమైన జీవనాన్ని గడపడానికి అవకాశం ఉంటుందని చెప్పి చెప్తున్నాను. అదేవిధంగా మన యొక్క మనస్సును ఆ పరమాత్మతోటి కలపడం కోసం మనం చేసేటువంటి దాన్ని ధ్యానము అంటుంటాం. ఆ ధ్యానానికి మన యొక్క పెద్దలు అనేకమైనటువంటి పూజా విధానాల లోపల చెప్పారు, అనేకమైనటువంటి ముద్రల లోపల చెప్పారు. వాటిని అన్నింటినీ మనం ప్రాక్టీస్ చేస్తూ మనం అందరం కూడా నిత్యం ఉపయోగించుకున్నట్టయితే మన యొక్క ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. మన ఆరోగ్యం బాగుంటైతే మన కుటుంబ ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. మన కుటుంబ ఆరోగ్యం బాగున్నట్టయితే ఈ మన దేశం కాదు, ప్రపంచం మొత్తం ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. ఈ ఏమంటాం, మెడిసిన్స్ ద్వారా బతకడం అనేటువంటి జీవితం నుంచి
మనకు విముక్తి కలిగించేటువంటి ఏకైక సాధనం యోగా మాత్రమే. కాబట్టి మనందరం కూడా నిత్యం యోగాను మనం ప్రాక్టీస్ చేస్తూ మన సమయం ఎప్పుడు అవకాశం ఉంటే అప్పుడు కొన్ని నియమాలు ఏంటంటే ఆసనాలు వేసేటప్పుడు కనీసం పొట్ట 4 గంటలు ఖాళీగా ఉండాలి. మనం తిన్న తర్వాత 4 గంటల తర్వాత ఎప్పుడైనా ఆసనాలు వేసుకోవచ్చు. నడవడానికి ఎప్పుడు ఇబ్బంది ఏం లేదు. కానీ అతిగా నడిస్తే భవిష్యత్తులో మోకాళ్ళ నొప్పులు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి వీటన్నిటికీ వీరుడు యోగాసనాలు మాత్రమే. ఇక్కడ అందరం కూడా యోగాసనాలు ప్రాక్టీస్ చేస్తూ మన యొక్క జీవితాన్ని, మన యొక్క కుటుంబ జీవితాన్ని, మన యొక్క దేశం యొక్క జీవితాన్ని కూడా బాగుపరచాలని చెప్పి కోరుకుంటున్నాను. తిరుపతి సార్ సార్ తిరుపతి సార్ సార్ ఆపనా? కొనసాగించండి సార్, కొనసాగించండి సార్. కొనసాగించండి. అంటే ఇప్పుడు యోగా చెప్తాను, ప్రాణాయామం అందరికీ వచ్చిన ప్రాణాయామాలే. నేను ఒక విభాగి ప్రాణాయామం చూపిస్తాను, అందరూ కూడా ప్రాక్టీస్ చేసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. అందరం కూడా విభాగి ప్రాణాయామం అండి. ఇందాక చెప్పాను కదా, మనకి 3 పార్ట్స్ లోపల మనకు ఈ యొక్క శరీరం లోపల గాలి నిండాలి. మొదటిది ఉదరం, రెండోది ఛాతి, ఉర అంటాం దీన్ని. తర్వాత గ్రీవము సంస్కృతం లోపల, దీన్ని కంఠ భాగం అంటాం. ఈ 3 భాగాల లోపల మనకు ఈ యొక్క ప్రాణవాయువు నిండినప్పుడు మన శరీరం లోపల ఇందాక చెప్పినట్టు అనేక ట్రిలియన్ యొక్క కణజాలాలన్నీ కూడా యాక్టివేట్ అవుతాయి. అన్ని హార్మోన్లు బ్యాలెన్స్ లోపల ఉండి మనకు అనేకమైనటువంటి వాటి ప్రక్రియలన్నీ కూడా సరిగా ఉన్న కారణంగా మన యొక్క ఆయుష్ పెరుగుతుంది. మన యొక్క శరీర రుగ్మతలన్నీ కూడా తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి చిన్న ఒక ప్రక్రియ, దీన్ని విభాగీ ప్రాణాయామం అంటాం. 3 ముద్రలు చేస్తాం మనం. మొదటి ముద్ర దీన్ని చిన్ ముద్ర అంటాం. బొటన వేలు, ఉంగరం వేలు కలిసి ఉంటాయి. మిగిలిన 3 వేళ్ళు, మధ్య వేలు, ఉంగరం వేలు, చిటికెన వేలు చాచి ఉంటాయి. దీన్ని మనము చిన్ ముద్ర అంటాం. రెండోది చిన్మయ ముద్ర. 2 బొటన వేలు, చూపుడు వేలు, థమ్ ఫింగర్, ఇండికేట్ ఫింగర్ 2 రింగ్ అయి ఉంటాయి. మిగిలిన 3 వేళ్ళు, మిడిల్ ఫింగర్, రింగ్ ఫింగర్, లిటిల్ ఫింగర్లు మూసేసి మన అరచేతిని తగులుతూ ఉంటాయి. దీన్ని చిన్మయ ముద్ర అంటాం. 3వ ముద్ర ఆది ముద్ర అంటుంటాం. బొటన వేలిని అరిచేతికి తగిల్చి మిగిలిన 4 వేళ్ళు మూసేస్తాం, మనం పిడికిలి బిగిస్తాం. ఇది ఆది ముద్ర అంటాం. ఈ 3 ముద్రల కారణంగా మన శరీరం లోపల మనం ఈ యొక్క ప్రాణవాయువుని నింపేటువంటి ప్రక్రియ మనకు తేడా వస్తూ ఉంటది. ఈ తేడాను మనం గమనిద్దాం. ఇవాళ రోజు ఈ యొక్క ప్రక్రియ చేసుకోండి, ఆరోగ్యంగా ఉంటాం మనందరం కూడా. మొదటిది చిన్ముద్ర. చిన్ముద్ర లోపల మీరు కుర్చీలో కూర్చున్నా పర్లేదు, కింద కూర్చున్నా పర్లేదు, ఎక్కడ కూర్చున్నా పర్లేదు. నెమ్మదిగా కూర్చున్న తర్వాత మన యొక్క తొడల మీద ఈ చేతుల్ని బోర్లిస్తాం. తొడల మీద చేతుల్ని బోర్లిస్తాం. సార్ చూడండి, ఇలా బోర్లిస్తాం. ఈ చేతులు 2 కూడా మన యొక్క ఈ వెనుక ఛాతీ భాగానికి వెనుకకి చేతుల్ని స్ట్రిప్ గా ఇలా తీసుకెళ్లి బోర్లిచి ఇలాగే పెట్టేస్తాం. పెట్టుకొని నెమ్మదిగా గాలి పీల్చుకుంటాం. ఇక్కడ గాలి పీల్చుకుంటున్నప్పుడు, ఈ ప్రాణవాయువుని పీల్చుకుంటున్నప్పుడు మనకు పొట్ట భాగం లోపల ఈ యొక్క ప్రాణవాయువు అనేటువంటిది ఎక్కువ నిండడాన్ని మనం గమనిస్తాం. ఈ యొక్క చిన్ముద్ర లోపల మనకు మొత్తం ఈ యొక్క ప్రాణవాయువు అంతా కూడా, ఆక్సిజన్ అంతా కూడా మన యొక్క ఉదర భాగం లోపల, పొట్ట భాగం లోపల నిండుతుంది. ఇది ప్రాక్టీస్ చేద్దాం ఒక నిమిషం తర్వాత. అదే విధంగా రెండవది చిన్మయ ముద్ర. 3 వేళ్ళు మూసేస్తాం, 2 వేళ్ళు తెరుచుంటాం. అది మళ్ళీ బోర్లిస్తాం చేతుల్ని తొడల మీద. ఇక్కడ ప్రాణవాయువుని తీసుకుంటున్నప్పుడు మన ఉర భాగం లోపల, ఛాతి భాగం లోపల ఈ గాలి ఎక్కువగా నిండడాన్ని మనం గమనిస్తాం. ఇది కళ్ళు మూసుకొని చేస్తే మనకు తొందరగా గమనిస్తారు కాబట్టి ముందర ప్రక్రియ చెప్తున్నాను, ఆ తర్వాత మనం చేద్దాం. ఆ తర్వాత 3వ ప్రక్రియ, 3వ ముద్ర లోపల, ఈ యొక్క బ్రహ్మ ముద్ర లోపల, ఆది ముద్ర లోపల మనం చేతులు మళ్ళీ బోర్లిస్తాం. గాలి పీల్చుకున్న కారణంగా చివరి లోపల మన అత్యధిక భాగం అంతా కూడా ఈ గ్రీవ భాగం, కంఠ భాగం లోపల నిండడాన్ని మనం గమనిస్తాం. ఈ కంఠ భాగం లోపల ఎంత మన ప్రాణవాయువు నిండితే అంత థైరాయిడ్ గ్లాండ్స్ యాక్టివేట్ అయ్యి థైరాక్సిన్ హార్మోన్ బ్యాలెన్స్డ్ గా మనకు శరీరంలోకి రిలీజ్ అవ్వడం అనేటువంటి జరుగుతూ ఉంటది. సో దీన్ని మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తున్నాను, విభాగీ ప్రాణాయామం అంటాం. చిన్ముద్ర, 3 వేళ్ళు మూసేస్తే చిన్మయ ముద్ర, పిడికిలి బిగించి బొటన వేలు లోపల వేస్తే దీన్ని ఆది ముద్ర అంటాం. మొత్తం అందరం కూడా ఒకసారి కళ్ళు మూసుకొని ఈ ప్రక్రియను చేద్దాం. ఒక 3 సార్లు చిన్ముద్రలో చేస్తాం, 3 సార్లు చిన్మయ ముద్రలో చేస్తాం, 3 సార్లు ఆది ముద్రలో చేస్తాం. 9 సార్లు చేసిన తర్వాత మీరు కళ్ళు తెరిచి మీరు ఉండొచ్చు. ఆ తర్వాత నా సెషన్ అయిపోతుంది. తిరుపతి సార్
ఓకే సార్. ఓకే, అందరికి కూడా ఓకే సార్. అవకాశం ఇచ్చినటువంటి వాళ్ళందరికీ కూడా మరొకసారి ధన్యవాదాలు చెప్తున్నాను. ఉమెన్స్ కాలేజ్ జగిత్యాల ప్రిన్సిపాల్ శ్రీ సత్యనారాయణ గారికి, అదేవిధంగా లక్షటిపేట ప్రిన్సిపాల్ శ్రీ ఓజా గారికి, అదేవిధంగా కన్వీనర్ శ్రీ పడాల్ తిరుపతి గారికి, అదేవిధంగా కో కన్వీనర్స్ అందరికి కూడా, పార్టిసిపెంట్ అందరికి కూడా పేషెన్స్ గా విన్నందుకు నా మాటలు, అందరికి కూడా పేరు పేరున ధన్యవాదాలు. అందరికీ అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు. సెలవు. ఓకే, ధన్యవాదాలు సార్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. నిజానికి సాయి మధుకర్ సారు నిత్య విద్యార్థి, నిత్య యోగా గురు. అదేవిధంగా క్లాస్ రూమ్లో కూడా విద్యార్థులతో చాలా చాలా కేవలము పుస్తక విజ్ఞానమే కాకుండా సామాజిక విజ్ఞానం, లోక జ్ఞానం, అంతేకాకుండా సమాజంలో జరుగుతున్నటువంటి కాంటెంపరీ ఇష్యూస్ను కూడా ముఖ్యంగా యంగ్ మైండ్లో ఇది రజ్వరింపజేసేటువంటి ఒక మంచి ఉన్నత భావజాలం కలిగినటువంటి మన మాస్టారు గౌరవనీయులు డాక్టర్ జీవీఆర్ సాయి మధుకర్ సార్. నౌ ఐ వుడ్ లైక్ టు ఇన్వైట్ బికమింగ్ డాక్టర్ ఈ జ్యోత్స్న మేడం గారు, అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్, డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్, గవర్నమెంట్ డిగ్రీ కాలేజ్ ఫర్ ఉమెన్, జగిత్యాల్. ప్లీజ్ వెల్కమ్ మేడం అండ్ అన్మ్యూట్ యువర్ సెల్ఫ్. మేడం ప్లీజ్ అన్మ్యూట్ యువర్ సెల్ఫ్. జ్యోత్స్న మేడం గారు. Jyotsna madam, we are unable to hear your voice. Jyotsna madam garu. Madam, please unmute yourself. Jyotsna madam. Okay, all the participants will going to share feedback link. Please fill the feedback link. Then only leave the session. Before wind up the session, we would like to invite Srimati E. Jyotsna madam garu. Madam, please unmute yourself. Your voice is unable to hear. మాకు వినబడట్లేదు జ్యోత్స్న మేడం, మీ వాయిస్ వినబడట్లేదు. మళ్ళీ అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. Am I audible now? Yeah. You are audible, madam. Please proceed. Okay. Thank you, sir. Thank you very much. Good afternoon, everyone. I'm Jyotsna, lecturer in English. First of all, thank you, Sai Madhukar sir, for enlightening us on this International Yoga Day. And we all know that by practicing yoga, we'll become healthier and we make the world happy. And also we can find out our inner peace. So as we come to the end of our event, I'd like to extend my heartfelt gratitude to all who made this event a huge success, the organizing committee, teachers and students. So let's take a pledge to create a healthier and happier world on this yoga day. So first, I take the initiation to extend my heartfelt gratitude to our honorable principal sir for giving this wonderful opportunity. And also I convey my heartfelt gratitude to our honorable principal GDC Lakshya because of his unceasing support. The both principals, GDC Lakshya and GDC Women, these both having an enormous work with all of us. Thank you, sir. Thank you for creating such a wonderful opportunity for us. And I would like to take the opportunity to thank the organizing committee, all the conveners, co-conveners, and all the members, staff members of the both colleges, GDC Lakshya and GDC Women Jagitial, for making this event
grand success. And also, I'd like to thank our today's keynote speaker, Dr. GVR Sai Madhukar Garu. Actually, I've personally known him. He is a well-wisher for everyone. So whenever we meet Sai Madhukar sir, definitely we'll find a lesson from him. He'll not only finding the life lessons, he advises in many ways how to lead a happy life and how to be healthier. So the motto of our Sai Madhukar sir is not leading a life. Leading a happy life is important than being good. So that's the motto of Sai Madhukar sir. Thank you, sir. Thank you for presenting here, and thank you for sparing your valuable time for us. And also, I thank all the technical team. So those who are supported for us behind the curtain and on the screen. Thank you, everyone. And also, I thank all the registered people and all the presentees and all the members who appeared here on the screen itself. Thank you. Thank you so much. Last but not least, I thank our convener, Dr. Pada Tirupati Garu, for giving this wonderful opportunity. And sorry, sir, due to my illness, I'm unable to get the convenience of this event. But even though you have given a little opportunity for me to take the opportunity, thank you. Thank you, one and all. So with this event, we are going to wind up, and just I'm handing over to Tirupati, sir. Okay, thank you very much, Josna Madam Garu, becoming doctor. Thank you very much. Because of the total team members' support and encouragement, these type of webinars are successfully organizing and successfully completed by the grace of our honorable patrons of both the colleges and organizing committee members and the respected dignitaries from different colleges and different universities of our nation, and also the degree and PG colleges, lecturers and assistant professors, associate professors, students and research scholars. Really, we are very happy because of your wonderful time, your valuable time spent in this national webinar. And also, we are wholeheartedly thankful to today's keynote speaker, our beloved Guru and Master, Dr. GVR Sai Madhukar sir. Thank you very much, sir. So I hope the national webinar, the aim and objectives are fulfilled. And one more important notice to all the participants and all the dignitaries: before leave the session, please fill the feedback link, and you may get e-certificate through your working email ID. So what you are filled in the Google form of the feedback link, you may get within 2 to 3 days, because of 230 participants are filled. Only 70 participants are here, but 230 participants are filled till now. So thank you very much, each and every participant. And once again, happy International Yoga Day. So this is not only a one-day program, it is every day for our physical and well-being and also the mental wellness. So thank you very much. This type of webinars will going to continue organizing with the support of my principals and my organizing team members. Thank you very much. So once again, thanks to each and every participant. Please fill the feedback link. Thank you, sir.